ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। श्री वाहिगुरु। गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुर आए शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सुबार। चिंता लाए हमारी अवर न सूझे दूजी ठाहर। हार परयो तो द्वारी लेखै छोड़ अलेखै छुट है। हम निर्गुण लेहो साध बख्शंद सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी नानक दास संत पछे परियो। राख लिहो एहो वारी। नानक दास संत पाछे परियो। राख लिहो एह वारी। गुरपुरा मेरा गुरपुरा। गुरपुरा मेरा गुरपुरा। राम नाम जप सदा सुहेले। सगल बिनासे रोग पूरा। राम नाम जप सदा सुहेले। सगल बिनासे रोग पूरा। गुरपुरै मेरी राख लई। गुरपुरै मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई। जन्म जन्म की मैल गई।
ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। Monica
जब ते दर्शन पाया दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद
गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। जब ते दर्शन पाया जी संसार उतर गया, जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया। ओ जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया, 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 जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया। हो जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया, जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया, जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया, जब ते दर्शन पाया संसार उतर गया। दर्शन पाया जी मैं सतगुर प्यारे दा, दर्शन पाया जी मैं सतगुर प्यारे दा, संसार मेरा उतर गया। दर्शन पाया जी मैं सतगुर प्यारे दा,
ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साज नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। करो रचना पवित्र लवाओ, गुरु चरणा दे विच हाजरी दोहराओ, सतगुरां दी बख्शिश मंग गतियां एकाग्र करते हुए फतेह दी सांझ पाओ जी। बोलना करो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो वड्डे भाग हन गुरु प्यारिओ सबना दे, जो गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ना होया। भाई साहब भाई अवतार सिंह जी, भाई साहब भाई तरलोचन सिंह जी, जिन्हां ते सतगुरां दी मिहर हुई, सतगुरां ने सेवा दा मौका बख्शिया, किरपा कीती सतगुरां ने। इन्हां दे गृह विखे 3 दिनां तो लैके सतगुरां ने चरण पाए, गुरबाणी दे जाप होए, तुरकी बाणी आई, ते सगली चिंत मिटाई। सो 3 दिनां तो लैके सतगुरां दी गुरबाणी दे जाप सारे ही श्रवण कर रहे हो। सो आओ जितना एक समा सतगुरु होर बख्शिश कर दिया, गुरु के चरणों नाल जुड़ना करिए। गुरु की बाणी, गुरु के शब्द आप सारे गा रहे सन, श्रवण कर रहे सन, सतगुरु समझा रहे हैं। जो सतगुरां दे चरणों नाल जुड़दा है, ਉਹਦੇ सारे दुख दूर हो जाते हैं, ਉਹਦੇ सारे वहम भरम सारे सहम मुक जाते हैं, जो गुरु की बाणी नाल जुड़ जाता है। जिस तरह शब्द आप श्रवण कर रहे सन, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूत नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। ये सतगुरु कहते सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती गुरु के चरणों में। भाव गुरु के शब्द नाल जुड़िया, गुरबाणी नूं श्रवण कीतिया, गुरबाणी नूं पढ़िया। जे गुरबाणी नाल मन जुड़ जाए, जपजी साहब दे विच भी आपां पढ़दे हुंदे हां, जो गुरबाणी नूं सुणदे, सतगुरु कहंदे सुणिया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुणिया धरतल आकाश, सुणिया दीप लो पताल, सुणिया को न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुणिया दुख पाप का नाश। जो गुरबाणी नूं सुन के विचारदा है, विचार के फिर अपने आप ते लागू करदा है, ते सतगुरु कहंदे उसे नूं आनंद प्राप्त हुंदा जीवन दा। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ गुरु प्यारे किसी भी बहाने नाल जुड़िया जाता है, गुरु के नाल जुड़िया जाए, गुरु के चरणों के विच बैठण का मौका मिल जाए, भावें किसी भी बहाने मिल जाए, ते गुरु के चरणों नाल जुड़ के फिर मन भी जोड़ लिया करिए। आपां गुरबाणी के शब्द हृदय विच वसाया करिए। मन दीयां भावना सतगुरु पूरियां करदा है, मन की मैल नूं सतगुरु दूर करदा है, मन को निर्मल कर देता है। कई बार आप सोच लेने भी आम अपनी कहावत होती है दुनिया की कि कर्म चंगे होने चाहिए जी, बस कर्म ही करने आप। कर्म ते गुरु प्यारे पशु पंछी भी करते आप देखते हैं, पशु पंछी भी कर्म करते हैं, पर सतगुरां ने सानू मनुखा जीवन दिता है। सतगुरु की गुरबाणी समझाउणा करदी, कहंदे कल्ले कर्मां नाल नहीं गल बनदी, कल्लियां कर्मां नाल गल नहीं बनदी। देखो ये ड्यूटियां ते पूरियां पंछी निभाउंदे, आपां पंछियां वाल जे आपां चेता करिए, ध्यान मारिए, पुआल ने भी बनाउंदे आ, बच्चे भी पालदे आ, ते अपनी जून भोग के तुर जाते हैं, पर आपां जून भोगण वास्ते नहीं आई। सतगुरां ने सानू ये जून जो दिती है, मनुखा जीवन भोगण वास्ते नहीं दिता। इसलिए गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, कहते क्योंकि अपना मन साफ करना है, मन को निर्मल करना, पवित्र करना है, ते आनंद प्राप्त करना है। ते जे कहीं भी कल्ले कर्मां दे विचों ही आनंद प्राप्त हो जाएगा, सतगुरु कहते नहीं, कर्मी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। कर्मी सहज ना उपजै, कल्लियां कर्मां दे नाल
ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। जन्म जब की इस मन को मल लागी, काला हुआ श्याम। खनली धोती उजली ना होवे, जे सो धोवण खनली कोल्लू दी लीर, कपड़ा जिस नाल कोल्लू साफ किया जाता है। ते देखते हैं आप उस कोल्लू दी उस कपड़े का की हाल हो जाता है। जदों कपड़ा साफ हुंदा, कदे कदे ते वो साफ हुंदा सी, पर जदों उसनूं कोल्लू दे विच पाया गया, भाव नूं साफ करन लग गए, ते ओ तेल, ओ खल, ओ मैल ओ कपड़े दे तंदां दे विच वड़ जांदी है, ओदे तंदां दे विच वड़ जांदी है। ते फिर उसनूं भावें किन्नी वारी धोई जाइए, ओदे अंदरों मैल नहीं निकलदी सकदी, ओदे अंदरों मैल नहीं निकलदी, भावें 100 वारी धो लईए। पर गुरु प्यारे साडे ते सतगुरां ने ऐसी कृपा कीती है, भावें खनली दे विचों मैल ना निकलदी होवे, उस कपड़े चों मैल ना निकले धोदियां, पर जे असीं गुरु दी बाणी दे नाल अपना मन धोईए ते सतगुरु समझाउणा करदे सानूं, धरिया हत्थ पैर धरदे पानी धोता उतर सखे, भूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईया उतो, पर यह मत पापा कै संग ओ धुपै नावै कर। कहते नाम का रंग ऐसा है, जन्मां जन्मांतरां दी मैल है जिहड़ी दूर कर देना। आपां हुणे शब्द पढ़ रहे सन ना, गुरपुर है मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। जन्मां जन्मां दी मैल सतगुरु ने कट दी। जदों अमृत नाम प्राप्त हो गया, सच्चा नाम गुरु दी बाणी हृदय विच वस गई। गुरु अमरदास जी महाराज भी इसी तरह सानू समझाउणा करदे, जो आपां शब्द पढ़ रहे सन, सहज सहज जीव मलीन है कि संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो, हरस्यो रहो जित लाए। कहंदे मन नूं धोना ते मन नूं शब्द नाल जोड़ना, गुरु दी बाणी नाल जोड़ना, हरि नाल चित ला लेना। फिर कहंदे इस तरह ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ सतगुरु समझाउणा करते हैं कि गुरु प्यारिओ सब दे अंदर दी ओ जानन वाला, जदों आपां शब्द नाल जुड़ांगे ना, शब्द दा दर्शन करांगे, गुरबाणी दा, गुरु दा दर्शन करांगे, ते साडा भरोसा बनेगा, साडी शरधा बनेगी, सानू परमात्मा अंग संग प्रतीत होएगा, प्रीत बनेगी, उस नाल प्रेम बनेगा। ते जदों प्रेम बन गया, पहला ते नेम बनाउणा, नेम दे विचों फिर जदों प्रेम प्राप्त होएगा, ते गुरु प्यारे फिर साडीआं भावनावां भी पूरीआं होणगीआं, साडी मन दी इच्छा भी सतगुरु पूरी करनगे, क्योंकि समझ आएगी कि अकाल पुरख साडे अंग संग है, साडी सुणदा है। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाके वस है काम तेन, सो ऐसा हर ध्यैया मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे में। फिर सारे सुखां की प्राप्ति होएगी ते मन वाहिगुरु 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 जपेगा। जदों भरोसा बन गया उस परमात्मा ते, सिर्फ कले बाहरले कर्म नहीं, सतगुरु कहंदे बाहरले धार्मिक कर्म करदा रहने ते, बाहरों तू कर्म करता रहे धार्मिक,
ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗਾ ਭਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਪੁੱਜਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 100 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, 100 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਾਕਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਝੋਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਨ ਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਬ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਸ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹੇ ਪਕੜ ਕੱਢ ਦੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਗ ਕੂਪ ਤੇ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਵਿਛੜਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਨ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਝਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। 12 ਮਹਾਂਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਪਰ ਵਿਛੜ ਗਈ। 4 ਕੁੰਡ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਵ। 4 ਕੁੰਡ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਧੇਨ ਤੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਿਰੀ ਕਿਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਮ ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖਤ ਮਲਾਪ ਦੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਣੈ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲਾਪ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠਦੇ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਾਵ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸ ਕੰਢੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੰਢੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ, 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 ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ
ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। बैठ रहे हो वक्त ध्यान लगायो, नहात पियो लिए सात समंदर लोग गयो लोग गवाए। बास की विख्यान से बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बहस बतायो, साथ कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही जेड़ा ਉਹਨੂੰ प्रेम करता है ना ਉਹਦੇ प्रेम ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ प्रेम है ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ
गुरु प्यारे किस तरह बेनतियां करता है ये सतगुरु जी टुकी ही वांगू याद करता है जिस तरह भगत कबीर जी के शब्द आप पढ़ते हुए बिरहों भयंगम मन वसै मंत ना मानै कोई राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा होए। इस तरह शब्द पढ़ते हुए पंथ निहारा कामनी लोचन भरी दे सासा उरना भिजा पगना खिस्सा हर दर्शन की आसा उडो ना काका कारी देख मजीजा अपने राम प्यारे। गुरु प्यारे याद करता सतगुरां नूं ते उधर कहंदे तारा खड़क जांदियां। जिवें अजकल ते आपां फोन मोबाइल ते घंटी मारदे आ ना सुनेहा पुज जाता है कहते इसी तरह ही तार खड़क जाती है प्यारे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ये इतिहासकार ते लिखते कहते संगतां सतगुरां नूं दसदियां जाके एक प्यारा जो दरिया के बेड़ी है उसकी याद करता है पर गुरु प्यारे उदी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वीर पछाणत ते जानते ने कौन याद करता है ते कौन नहीं करता। कहते भाई दया सिंह चलो दरिया की यात्रा करके आने शहर करके आने अज सतगुरु जी अज दरिया की शहर किवें कहन लगे बस तैयारियां कर लो चलीए। इधर गुरु प्यारे कहते ऐसा प्रेम बनया भाई सैदे दा उन्हें दरिया के कंढे ते ही छपरी पा ली। जदों भी समा मिलता ना उदों छपरी दे विच बैठ जाया करदा ते याद करया करदा सतगुरू। जदों भी समा मिलता उदों ही बह जा करदा हर वेले जुड़िया रहा करदा सवास सवास याद करता है। सतगुरां दा जदों आउणा होया होर भी बड़े मलाह ने बेड़ियां वाले जदों भाई सैदे दीयां गल्लां सुणदे है सैदा कहंदा ना क्योंकि संगतां दे वचन सुने सन कि वो गरीब नवाज ने दर्शन देण वास्ते आउणगे ते अपनी बेड़ी नूं बड़ी सवारदा बड़ी साफ करदा पूंझदा बेड़ी नूं रोजाना साफ करदा मन दे विच भावना हुंदी है भी मेरे सतगुरां नूं शैर करावांगा मैं दरिया दे। ते पुछदे आ दूसरे मलाह कि सैदा बड़ी साफ करन लगे अजकल बेड़ी कहन लगा मेरे सतगुरु आउणगे बेड़ी विच चरण पाउणगे। वो कहन लगे तेरी टुटी बेड़ी विच ही बैठना देख साडे कोल किन्नियां सोहणियां बेड़ियां वो ताजा तख्तां वाले वो कलगियां वाले बाजां वाले सैदिया तेरी बेड़ी विच बैठणगे उन्हां नूं आ बेड़ियां ना दिसणगीआं किन्नियां सोहणियां बेड़ियां साडीआं। ते गुरु प्यारेओ उन्हां नूं भी बुरा नहीं बोलदा जिहड़े उस नूं इस तरह कहिंदे है ते ना ही ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਸਰਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ आओ बैठो साडी बेड़ी विच असीं आप जी नूं शैर कराउंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे भाई एक इत्थे सैदा रहिंदा सैदा ओदी बेड़ी किहड़ी है सतगुरु जी ओदे कोल ते टुटी बेड़ी है तुसीं इधर आ बैठो इस बेड़ी विच बैठो साडीआं बेड़ियां विच नहीं भाई असीं ते उसे दी बेड़ी विच ही शैर करनी।
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੈਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਸਹਿਜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਹਿਜਿਆ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸਹਿਜਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਹਿਜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਹਿਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਹਿਜਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰਤੀਆਂ, 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 ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਸਹਿਦਿਆ ਬੜਾ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਈ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਰ ਕਰਾਈ ਆਪਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੈਰ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਹਿਦਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਭਈਆ ਦਿਆ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਥਿਰਨਾ ਰਹਤਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਭਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਘਰੇ ਪਕਵਾਨ ਫੇਰ ਪੱਕੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦਾ ਤੋ ਨਾ ਆਪੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਣਾ ਜਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹਰ ਕਰਮ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣੇ, ਮਨ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਵੇ। 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 ਵੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਵੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਾਵੇ 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 ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤੇਰਾ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਤਨ ਕਰਵਾਰ ਮਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਬਤਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਰਾਜੇ ਸਭ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਰਤੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਨਾਦ ਸੁਖ ਵਜ ਆਏ ਵਖਿਆ ਦਿਲ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਇਆ ਸਭਨ ਮੁਰਵਾਨ ਸਾਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਆਈ ਬੁਝਾਇਆ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਤੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਹਰ ਸੁਭਾਜੈ ਰਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਤੇ ਕਰਾਤ ਤੇ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਜ ਤੁਮਾਰੇ ਸੋਰੇ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਤਿਨ ਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੋ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਤੁਮਰਾ ਜਿਤ ਗੜਿਆ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹਾਰ ਬਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਿਧ ਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਤੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਅਬਿ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਮਹਾਤ ਰਾਤ ਦਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰਿਆਇਆ ਵਾਜ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀਆ ਕੋ ਆਪਣੀ ਢੇੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜੀਆ ਬੰਦਿਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सकत काल नानक ते मुख उजले कीती श्रीनाथ जिनी नामत आया गए सकत काल नानक ते मुख उजले कीती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम कहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख करे।